हाय गाइज आसतु आज एक मयूरभंजर पवित्र स्थान भ्रमण करवा बुलिक देखा तेबे आसतु फ्रेंड्स आग को देखा कौन अच्छी कौन ये स्थानटर पौराणिक कथा रही मु आपण को कहबी आपण मैंने मो वीडियो सहित जड़ित रुहतु आग को ये स्थानर पौराणिक कथा जहाँ रही आपण को वर्णना करी मु कहबी तेबे आसतु से पौराणिक स्थानटी को सहित जड़ित थिबा स्थानटी को बुली देखिबा पूर्व एठारे शिवंकर जो मंदिर रही शिवंक मंदिर बर्तन पहड़ पड़ जाइए तो एठारे जहाँ भी देवादेवी अछंती तांको आग दर्शन करी आग को बढ़िबा देखंत एठारे हमर श्री गणेश मूर्ति रही वृषभ रही प्रणाम करी आग को बढ़िबा तेबे आसतु एठारे देखंतु पवित्र ये स्थानटी अनेक छोट छोट दुकान सब बसी पर्यटक माने बुलिया आसथिबा समय एठारे देखंतु एक विराटकाय प्रतिमूर्ति रही ये विराटकाय प्रतिमूर्ति कहार आपण माने जानि पारथिबे कुंती पुत्र द्वितीय पांडवंकर यह होची प्रतिमूर्ति एवं द्वितीय पांडव कुंतींकर पुत्र भीमंकर तो शक्ति केते आपण जानिछंती भीमंकर शक्ति होची 10,000 हाथीर शक्ति सहित समान तो यही स्थान रे तांकर प्रतिमूर्ति कहीं स्थापित होईछि तेबे आसंतु आगो को जीवा सहित मु आपण मानकु ए स्थानर पौराणिक कथा सहित जहाँ जड़ित अच्छी ता जनइबी तेबे आसंतु आमर केन्दुझर गनासिका जो पर्वत रही गनासिका पर्वतर उत्पत्ति लाभ करिथिबा मयूरभंज तथा ओडिशार पवित्र गंगा नदी आपण मानकु बुलाई देखैबी तेबे आसंतु आग को जीवा देखंतु एठारे हमर अणओसारिया एभली कृत्रिम रास्ता दे आग को बढ़िबा आग को देखंतु केते लोक विभिन्न स्थान एठा को बुलिबा पई आछंती विभिन्न जातिर लोक एठा को आसी दर्शन करछंती पवित्र स्थानटी को तेबे देखंतु ए जो छोट कुंडटी देखुछंती ए छोट कुंड विषय मु वर्तमान आपण को वर्णना करी कहबी जेतेबेले पांडव माने वनवास थिले एवं अज्ञात वनवास रो समय जो अतिबाहित करथले सही समय रे एई स्थान को पांडव माने आसीथिले एवं सेमान को जेतेबेले शोष लागिथिला सही समय रे द्वितीय पांडव भीम से एई स्थान को आसीथिले एवं आसी तांकर गदारे एठी शक्त प्रहार करथिले एवं शक्त प्रहार करिबा फल एठी गोटे छोट कुंड सृष्टि होता तेणु यही कुंडटर ना दि जाइछि छोटा भीमकुंड एवं देखंतु एते जलराशि एठी आसुछि किंतु एपट को गला बेलू बहुत अल्प जलराशि जाउछि यार कारण मध्य गुप्त भाव रही एठी एते जलराशि आसीबा आसी एठारे देखंतु पहुँचुछि किंतु कम जलराशि सेपट को बाहरुछि तार अर्थ होछि एठारे भीम से जलपान करथिले तृष्णा मेंटाइथिले एवं एते परिमाण से जलपान करथिले जे एठारे जल बहुत आसिले मध्य ताहा से पी दबा कारणरू सेपट को बहुत कम जल प्रवाहित हो जाइथिला तेणु से समय ये जो कथाटी रही जाइछि कहानी माध्यम रे ताहा एठी एबे मध्य सेही भलिया घटना मध्य घटुछि एठी भीम एबे मध्य अदृश्य भाव में से जलपान करुछंती जोथि कि एते जलराशि एठा को ए कुंड को आसुतले मध्य बहुत कम जल सेपट को निष्कासित होछि तेबे देखंतु आमर मयूरभंजर बैतरणी नदी को गंगा नदी सहित मध्य तुलना करा जायछि देखंतु भीम एठी तांकर गदा को एमिति प्रहार करथिले जे सेपटू आसुथबा जलराशि एठी क्षीर रे परिणत होइछि एवं जल क्षीर रे परिणत हेबा परे से जल तो नुहे
ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀରକୁ ହିଁ ସେ ପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ପାନ କରି ସେ ତାଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ଷୀର ଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା କ୍ଷୀର ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଠାକାର ମନୋରମ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିବ ଯେ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମୁଁ ଘର କରି ରହିଯିବି ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାକାର ପରିବେଶ କେତେ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନଦୀ ଆରପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ନଦୀ ସେପଟଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାନଚିତ୍ର ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଏହି ବୈତରଣୀର ଏ ପାଖଟା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଛୋଟ ଭୀମକୁଣ୍ଡରୁ ଜଳରାଶି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଏହି ପଟକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ଆସୁଛି। ସେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡଟିରେ ଭୀମ ଜଳପାନ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ସେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିକରି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଗଦାର ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଦାକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରିବା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦା ଆକୃତିର ହିଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଏଇ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ସେପଟକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଏଠି ତ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ସେପଟୁ ଆଉ ଥରେ ଏଠାକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଛାଡ଼ିକି ଜମାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟଟା ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଏପଟଟା ହେଉଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା, ସେପଟେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭୀମଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବା, ସେପଟେ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ରହିଛି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦେଖିବା। ତ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ ଏଠିକୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଏଠାରେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠାକୁ ଆସି କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଥିବ ସେ ଟେନସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଲେ ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବଡ଼ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉପର ପଟେ ଯେଉଁ ଛୋଟା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଥିଲା ତାର ଏପଟେ ରହିଛି ବଡ଼ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁଝର ପଟୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବିନ୍ଟା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ପଟୁ ଯେଉଁ କେବିନ୍ଟା ରହିଛି ସେଇଠାରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏପଟକୁ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେପଟୁ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇ କୁଣ୍ଡଟି ଭୀମଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡଟି ରହିଛି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଭୀମଙ୍କର ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ କୁଣ୍ଡଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଇ କୁଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଦା ଆକୃତିର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦାଟିର ସେପଟେ ଧରିବା ଅଂଶଟା, ଏପଟେ ହେଉଛି ଗଦାଟିର ଉପର ଅଂଶଟିର ପ୍ରହାର ମାଡ଼ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏହି ବଡ଼ କୁଣ୍ଡଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବଡ଼ ଭୀମକୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼ରୁ ଯେଉଁ କେବିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା କ'ଣ। ଏଠି ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେପଟକୁ ବି ଆଉ କେବେ ଯିବି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଆଜି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଦା ଦୃଶ୍ୟଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗରେ ସେଇଠି କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା। ଏଠାକୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେବେ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ତେବେ ଏଠାରେ ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିବା ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, এই ଚାଲିବା ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେତେବେଳେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣ ଏଠାକୁ କେବେ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିବେ ଶୀତ ଋତୁରେ, ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ, ଆମର ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଛୋଟ ଭୀମକୁଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଜଳରାଶି ଏପଟକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ଭୀମଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଭୀମଙ୍କର ଶକ୍ତ ଗଦା ପ୍ରହାର ଫଳରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୀମ ସେଠାରେ ଜଳପାନ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସି ସେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଗଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କେବିନ୍ ରହିଛି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଏ କେବିନ୍ରୁ ତାପରେ ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏ କେବିନ୍ରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେବିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟ କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼୍ର କେବିନ୍ ଠାରୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼୍କୁ ଯେମିତି ଆକର୍ଷଣୀୟ କେବିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ କେବିନ୍ ତିଆରି କରାଯିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପଟର ଆକର୍ଷଣଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିମୋହିତ କରିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଥର ରହିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଥର ଉପରେ ସେ ପ୍ରହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୀମ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଜଳ ପ୍ରବାହଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାର 10,000 ହାତୀର ବଳ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଏଇଠାରେ ସେ ଗଦା ପ୍ରହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜଳକୁଣ୍ଡଟି ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଥିବାର ଯଥାର୍ଥତା ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ସମୟରେ ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପାଣ୍ଡବ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିବେ। ତାପରେ ଉଦଳ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯେଉଁ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ସେଇଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ତାପରେ ଏପଟକୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଆମର ଭୀଷ୍ମ ନୁହେଁ ଭୀମଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେ ଭୀମଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଦା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗଦା ଆକୃତିର ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁଣ୍ଡଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋରମ ପରିବେଶ। ଏଠାକୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ, ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆମେ ବୁଲି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ତେବେ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବୁଲାଇ ଦେଖେଇଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ନମସ୍କାର।